to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. The last class we discussed stores control, material stores control. What are the different types of stores and its advantages and disadvantages? Today we are going to discuss economic ordering quantity. What is economic ordering quantity? How to calculate it, etc. Economic ordering quantity or EOQ. Okay, economic ordering quantity refers to that quantity of materials to be purchased at one time to optimize the cost thereon. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിനെ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിക്കാണ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുക. അറ്റ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ദ ലോവസ്റ്റ്. അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് the ordering cost and the carrying cost will be the lowest അല്ലേ. അപ്പം carrying cost എന്തായിരിക്കും, ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ ordering cost എന്തായിരിക്കും, lowest ആയിരിക്കും. It is also known by different names like optimum quantity, economic load quantity, ideal quantity, ordering quantity, etc. അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ അറിയപ്പെടുക, എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാം. അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി റിഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ് അറ്റ് വൺ ടൈം ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് thereon. Okay. What do you mean by ordering cost? Ordering costs are those costs incurred each item and order for the purchase of materials is placed and are expressed as rupee cost per order. Okay, അപ്പോൾ what do you mean by ordering cost? നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ടു ദി ഫേംസ് ഇൻവെൻട്രി. അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം നമ്മുടെ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. Ordering costs are the expenses incurred for the placement of purchase order and other related expenses. Simple meaning adana, ordering costs are the expenses incurred for the placement of purchase order and other related expenses are. Okay, then second one is carrying cost. What do you mean by carrying cost? Carrying costs are the expenses incurred for the preserving the purchased materials. It includes interest on money invested in material, then storage cost like insurance, lighting, rent, salaries of the staff employed in stores, etc. Okay, അപ്പോൾ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ഹൗസിൽ എത്തിയ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന്, പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ, then storage costs like insurance, lighting, rent, then salaries of staff employed in the store, etc. Okay, then next topic, determination of economic ordering quantity. Economic ordering quantity may be determined by graphical and mathematical methods. First one, the graphical determination of economic ordering quantity. Okay, first ആ ഗ്രാഫിക് നോക്കേ, ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. OX axis represents എന്താണ്, number of units per order ആണ്. Then OY axis represents cost in rupees. Okay, then on increase in the number of units ordered, carrying cost also increases, whereas per unit ordering cost move in the opposite direction. ഒന്നും കൂടെ, on increase in the number of units ordered, carrying cost also increases, whereas per unit ordering cost moves in the opposite direction. More ordering cost per unit is incurred for lesser quantity of materials ordered and vice versa. There is a point at which the carrying cost line and the ordering cost line intersect. At this point, total of carrying cost and the total ordering cost will be the minimum, and the quantity at this level may be determined as economic ordering quantity. Listen the ordering cost curve
അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കുറച്ചാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ. അതെന്താണ് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് കർവാണ്, ഡൗൺവേർഡ് മൂവിങ് ആയിട്ടാണ് ആ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കർവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റും ഓക്കെ. ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ് മൂവിങ് ആണ്, അപ്വേർഡ് മൂവിങ് കർവാണ്. അതായത് 0 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പെർ യൂണിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്വേർഡും മറ്റത് ഡൗൺവേർഡും ആണ്. അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കർവുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ക്യാരിങ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും. അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോയിന്റിൽ, ഒരു സെയിം പോയിന്റിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. അതിൽ നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 2CO divided by I. Economic ordering quantity is equal to whole root of 2CO divided by I. 2 common ആണ്. C is the consumption of the material per annum. Yearly consumption ആണ്. Yearly consumption of material ആണ് C കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. O is the ordering cost per order. ഓരോ ഓർഡറിനുണ്ടാകുന്ന ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഒ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഈസ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഐ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ആനം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 3 ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്കണോമിക് ഓർഡറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 2CO divided by I. Dear students, watch the videos carefully. Then write the notes on economic ordering quantity, how to calculate the economic ordering quantity, what is the equation of economic ordering quantity, etc.